बंधु माने मणिषर स्वभाव ही एमिति जे से सुख समयरे भगवानंकु मने पकाए नाही, किंतु दुख समयरे सबुठारु आगे ईश्वरंकु ही स्मरण करिथाए। जेतेबेले पचरागला जे भगवानंकु मणिष केतेबेले मने पकाए, तेबे उत्तर मिलिला जे जणे धर्मात्मा व्यक्ति सबु समयरे भगवानंकु मने पकाए, किंतु जणे पापी मृत्यु समयरे, जणे चोर धरा पड़िबा समयरे, जणे गरीब भोक लागिबा समयरे, जणे धनी व्यक्ति असुस्थ हेबा समयरे, जणे कंजूस लोक टंका हजिगले, जणे चासी वर्षा नहेले, जणे यात्री ट्रेन छाड़ीगले, जणे व्यवसायी क्षति सहिले एवं जणे छात्र परीक्षारे असफल हेले ही भगवानंकु मने पकाई थांती। दुख समयरे समस्ते स्मरण करंती, किंतु सुखरे केही करंती नाही। जदि केही सुख समयरे भगवानंकु स्मरण करे, तेबे दुख काहिंकी बा हेबो। सबु कबाट बंद होइगले मध्य ईश्वरंक द्वार केबे भी बंद हुए नाही। सबु बेले ईश्वरंक उपरे भरोसा रखंतु, दुनिया उपरे नुहे। जेतेबेले मु कहिली जे मु अपराधी, प्रभु कहिले मु क्षमा करिदेबी। मु कहिली जे मु बहुत चिंतित, प्रभु कहिले मु सबु संभाली नेबी। मु कहिली जे मु एका, प्रभु कहिले मु सबुबेले तुम सहित अछि। मु कहिली जे मु उदास अछि, प्रभु कहिले आखि उठाई देख, मु सबुबेले तुम पाखरे अछि। सेथिपाई सबुबेले प्रार्थना करंतु जे हे प्रभु, जदि मु आपणंक आंगुठी धरिबाकू भूली जाए, तेबे आपण मो हाथ धरिबाकू भूलिबे नाही। जदि मु सांगरे चालिबाकू कहिबाकू भूली जाए, तथापि आपण मो सांगरे चालुथिबे। जीवनरे काहार कथारे रागंतु नाही, निज मनकू शांत रखंतु, चिंता करी निष्पत्ति नियंतु, कारण शब्द द्वारा शब्द कमे नाही। चुप रहिबा द्वारा ही शांति मिले। कष्ट मध्य आपणंकु ही हेबो एवं सुख मध्य शेषरे आपणंकु ही मिलिबो। समस्तंकु निज भूल चिंताधारा एवं भूल अनुमान संपर्क को भंगी दिए। जीवन रे सबुबेले हसिबा, प्रशंसा करिबा, साहाय्य करिबा एवं क्षमा करिबारे सबुठारु आगरे रुहंतु। जदि काहार कथा खराब लागे, तेबे दुईटी उपाୟରେ चिंता करंतु। जदि सेही मनीषटी आपणंक पाई बहुत जरूरी, आउ जदि सेही कथाटी आपणंक पाई बहुत जरूरी, तेबे सेही मनीष को भूली जाआंतु। जदि केही आपणंकु खराब कहुछि, तेबे ताकू मनकु नियंतु नाही, कारण एही दुनिया रे एमिति केही नाही जाहाकू समस्ते भल कुहंती। निजकू केबे भी कहार अभ्यास रे परिणत करंतु नाही, कारण मनीष बहुत स्वार्थपर होई थाए। जेतेबेले से आपणंकु पसंद करे, सेतेबेले से आपणंकर सबु खराब गुणकू भूली जाए, किंतु जेतेबेले से आपणंकु घृणा करे, सेतेबेले आपणंकर भल गुण मध्य ताकू देखा जाए नाही। साहारा मनीषकू भितरु फोप्रा करिदिए एवं अधिक आशा मनीषकू दुर्बल करिदिए। सेथिपाई निज शक्ति बलरे बंचिबा शिखंतु, कारण एही दुनिया रे आपणंकर सबुठारु भल साथी आउ केही नुहे बरं आपण निजे। जेउ माने आपणंकु निजर कही छाड़ी चालीगले, सेमानंकु मध्य धन्यवाद दियंतु, कारण सेमाने ही सिखाई छंती जे सबु निज पणिया असली होई न थाए। संपर्क बेसी बनांतु नाही, किंतु जहा भी बनाउछंती आकु हृदय सहित निभांतु। लोकमाने प्रायतः भल संधानरे श्रेष्ठ जिनिसकू हराई बसंती। जरूरी नुहे जे काहार अभिशाप ही आपणंकु शेष करिदेब। केबे केबे काहार धैर्य बा सब्र मध्य आपणंकु बर्बाद करिदेई पारे। किछि संपर्ककू जेमिति अछि सेमिति ही छाड़ी देबा उचित। अधिक संभाळिबाकू चेष्टा कले आपण निजे ही भांगी जाई पारंती। भल संपर्क पाई प्रतिश्रुति बा शर्तर आवश्यकता नाही। बस दुई जण लोक दरकार, जणे जिए संपर्क निभाई पारिबो एवं अन्य जणे जिए परिस्थिति को बुझी पारिबो। जीवन रे जदि किछि हराइबाकू पड़े,
ତେବେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା ହଜିଗଲା ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା କାହାଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଅତୁଳନୀୟ। କେବଳ ପ୍ରତିଦିନର ଖାଇବା ରୋଜଗାର କରିବା ହିଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାର ସହିତ ହସଖୁସିରେ ବସି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କଳା। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରୁ କୌଣସି ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ମତଲବ ରଖିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜ କାମ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। କାହାର ଏତେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ତାର ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ସଠିକ ଥିଲେ ତାହା କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ କିଏ କାମରେ ଆସିବ, ବରଂ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କର ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ନିମ୍ବ ଗଛ ଭଳି ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ସ୍ୱାଦରେ ତ ପିତା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ଥାଏ ସେଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ, ନଚେତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ନୀରବ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ମଣିଷର ନିୟତ ହିଁ ତାର କାହାଣୀ ଲେଖିଥାଏ। କେହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ରଖେ, ତ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଥାଏ, ଚାହେଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଚାର। ମାଛମାନେ ପାଣିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମରିଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ନିକଟତର ହେବା ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ, ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ। ଚା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ବହୁତ ଗଭୀର ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ବରଂ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନର ରେଳଗାଡ଼ି ଯେମିତି ହିଁ ସ୍ପିଡ୍ ଧରେ ସେତିକି ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚେନ୍ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ବୃଦ୍ଧ ଚେହେରାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ସେଥିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କଏଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଡେରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ସୁଖ ସମୟରେ ଘର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋ ମନକୁ ହିଁ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସେ ଯେ ମୋ କଥାରେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି? କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କାହା ମନକୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ? ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଶୁଣିଲେ ଆରମ୍ଭ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହାର ସେତିକି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର। କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମନର କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷର ଜିଭ ନାଗ ସାପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚୋଟ ମାରେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ପୂରା ଜୀବନକୁ ନିର୍ଜୀବ କରିଦିଏ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ନଜରରୁ ପଡ଼ିଯିବା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦାସ ଅଛି, କିଏ ଭିତରୁ ତ କିଏ ବାହାରୁ। କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ଆଜିକାଲି ମନ ଦେଖି ନୁହେଁ, ବରଂ ଘର ଦେଖି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ ବସିବ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ନିଜପଣିଆ ଅନୁଭବ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଲୁହ ପୋଛିବା ବଦଳରେ ଲୁହ ଦେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ସତ ଏହା ହିଁ ଯେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାପଣରେ ଟାଇମ୍ ପାସ କରିବାର ଥାଏ।
ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପରୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କାମ ମଣିଷ ନିଜ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାର କୌଣସି ସଉକ ନାହିଁ। ମୋତେ ବସ ଏତିକି ଦରକାର ଯେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଖୁସିରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଖୁସି ରହିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି କେବେ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହେଲା ଚେଷ୍ଟା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ବାଣୀ ମିଠା କିନ୍ତୁ କଟୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କମ ବନାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନରୁ ନିଭାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲର ସନ୍ଧାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ଏହା ହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣାଇଲେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ। ଚାଲୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏବଂ ଚଳାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କର ଅସଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସରଳତାରେ ଥାଏ। ଅଧିକ ଚତୁରତା ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦିଏ। ବୟସ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ କେହି ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରହେ ତ କେହି ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଚେର ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ କି ବଜାରରେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ବିଲକୁଲ ସତ ଯେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ବି ଖୁସି ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ନା କାହାର ସମାଧି ଉପରକୁ। ଯେତେବେଳେ କାଲିର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କେଉଁ କଥାର। ଜୀବନ ଯେମିତି ବି ଅଛି ତାକୁ ଖୁସିରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଗର୍ବ କେଉଁ କଥାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ରାତି ଆସିବ ଯାହା ପରେ କେବେ ସକାଳ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ତ ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିତାଇବାର ଉପାୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଜୀବନର ଲମ୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ଗଭୀରତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣିଷ ସମୟ ତାକୁ ହିଁ ଦିଏ ଯାହାକୁ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହେ। ବାକି ସବୁ ତ କେବଳ ବାହାନା ଯେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ଲଗାଇଲେ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସହିତ ସେମିତି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ କନ୍ଦାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ହସକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖେ। ପାପ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କିଣିବା ସହଜ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ। ଏକା ଛିଡ଼ା ହେବା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ବି ଏଠାରେ କିଏ କାହାର ସାଥ ଦିଏ? ଜୀବନ ଏକା ହିଁ କଟିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ହିଁ ବିତାଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ନିଜ ସହିତ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୁନ୍ଦର କେବେ ଏହା ଭାବି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏକା, ବରଂ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକା ରହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଆଖିରୁ ଅଧିକ ଲୁହ ବାହାରେ। ନିଜର ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ହସିକି ନୀରବ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରୀକ୍ଷା ତ ମୋତେ ବହୁତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ
आपण ବୋଝ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ସମ୍ପର୍କ ଦଳଦଳରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି। ମଣିଷ ଏକା ବଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଶିଖେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଏକାପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଜବ। ଏବେ କାହାର ଆସିବାର ଖୁସି ନାହିଁ କି କାହାର ଯିବାର ଡର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ହେବ? ମୃତ୍ୟୁ ତ ମଣିଷକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନୁହେଁ। ଏକାପଣ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ମିଛ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ କାହାକୁ କେବେ ପରଖି ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସେତେ କେବେ ପାଇନାହିଁ। କାହାକୁ ମୋର ଅଭାବ କେବେ ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ବିତିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଭୁଲ କରିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ। ଭାଷା ଏମିତି ଏକ ପୋଷାକ ଯାହାକୁ ଯଦି ଶାଳୀନତା ସହିତ ପିନ୍ଧା ନଯାଏ ତେବେ ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାବନା ଦରକାର, କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। କେତେ ଅଜବ ନିୟମ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚୁପ ରୁହ ଆଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହନ୍ତି କଥା କହୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ଯଦି ଖରାପ ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଦିଏ ଯେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। ଜାଣିନି କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅଥଚ ତାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସମୟର ଚକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାର ସମୟ ଏବେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତ କେବଳ ସଉଦା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଖରାପ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସାଥ ସଫଳତା ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା କରତାଳି ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଧାରଣା କେବଳ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଠିକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଠାରୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୀମା ବା ଔକାତ ଭିତରେ ରହିବା ଠାରୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ବୟସର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ବଢ଼ିଯାଏ। ସମ୍ପର୍କ ପିଆଜ ଭଳି, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯତ୍ନର ଅନେକ ସ୍ତର ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜର ଲୋକ ଏହାକୁ କାଟେ ସେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବଡ଼ପଣ ପଦବୀରୁ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କାରରୁ ମିଳେ। ଚେହେରାରୁ ତ କେବଳ ପରିଚୟ ମିଳେ, ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେହେରା ନୁହେଁ। ଚାହେ ଦୁନିଆର ଚଳଣି ଯେତେ ବି ବଦଳି ଯାଉ, ଆମେ କେବେ ବି ମିଛକୁ ସତ ଉପରେ ଜିତିବାର ଦେଖିନାହୁଁ। ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ନିଜ ଜୀବନ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ କେହି କହିଦିଏ ତ କେହି ହସିକି ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଅଜବ କଥା ଯେ କିଛି ସମ୍ପର୍କର ତ ନାମ ହିଁ ନଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମୟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଚାଲେ। ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦିଏ ତାକୁ ଥରକରେ ଶେଷ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଜୀବନ ଏକ ସାଇକେଲ ଭଳି, ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଲୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିଚୟ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କଷ୍ଟ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି କଷ୍ଟର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସଲି ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ କେତେ ଦେଲେ, ବରଂ ଏହା ଯେ ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଲେ। ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଥିରେ ଚେହେରା ବଦଳରେ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତା। ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଆଲମାରୀ ନୁହେଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଜଣ ସେହି ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥିବା ବିଷ ଥରକ ପାଇଁ
ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କାନରେ ମିଶିଥିବା ବିଷ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେମାନେ ସମୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଚେହେରା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଭୁଲ ଉପରେ ପରଦା ପକାଇ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଜୀବନ ଏବେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବା ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ହସିକି ବି ଦେଖିଛି, ଶେଷରେ ସେଇ ଜିତେ ଯିଏ ଏକା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆପଣ ପର୍ବତ ଉପରେ ତ ବସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟ ତାର କର୍ମରୁ ହୁଏ, କାରଣ ଭଲ ଭଲ କଥା ତ ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମନରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଚାହେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତୁ ବା ନ ମିଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସମୟ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ନେବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିବ, ତେବେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଥିବ ବୋଧେ। କଷ୍ଟ ସହିବା ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ। କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦିନେ ଏହା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଜୀବନ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ସମୟ ଉପରେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନେ ରହିବା ଆମ କର୍ମ ଉପରେ। ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଭଳି ତାହା ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିନେବ। ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାଲି କେହି ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ରାଗରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଫେରିଆସେ, କିନ୍ତୁ ହସିକି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଫେରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିଭାଇ ଦିଅନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସହିବା ଏବଂ ଏକା ରହିବା ଶିଖାଏ, ଆଉ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଧା ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ହିଁ ନିଜର। ବାକି ସବୁ ତ ଦୁନିଆ। କାହା ପାଇଁ ଏତେ ବି ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉ। ଜୀବନରେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କାହାକୁ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପର୍କ, ହୃଦୟ ଏବଂ ବଚନ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ଏମିତି ଖୋଜନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ବେଇମାନୀ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଚୌକିଦାର ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି। ସମୟ କେବେ ବି ଏକାଭଳି ରହେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବିନା କାରଣରେ କନ୍ଦାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କାନ୍ଦିବାକୁ। ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୁଲ ଅନୁମାନ ମଣିଷକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ସତ ସଠିକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଛ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରି ଦେଖାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମିଠା ହୋଇ କେବେ ସେହି ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜେ ହାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସାରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମାଲୋଚନା ତ ଆମକୁ ସୁଧୁରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ମନର ଶାନ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ଆମ ବିନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ତାରା ଖସିଗଲେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। କାହା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଭୋକରେ ରହି କୌଣସି ଭୋକିଲାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ବସ୍ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଫାଇଦା ଦେଖାଯାଏ ସେଆଡ଼େ ହିଁ ଢଳିଯାଆନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଏବଂ କାମରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ, କାରଣ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦିଏ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସବୁକିଛି ବରଂ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଚେହେରା ବୁଢ଼ା ହେବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟର ଛାଇରେ ରହି ମଣିଷ ନିଜର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ନିଜ କୁଡ଼ିଆରେ ରାଜା ହୋଇ ରହିବା ଅନ୍ୟର ମହଲରେ ଗୋଲାମ ହେବାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବାକୁ ହେଲେ କେବେ ବି ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସାହାଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମରୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତାର ଖୁସି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି। ମା ଭଳି ମମତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ନଥାଏ। ସତରେ ମା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ଅଳିଆ ଡବା ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅଭିମାନ ଏବଂ ଈର୍ଷା ଭରିବେ। ଏହା ତ ଏକ ଖଜଣା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ମାନବିକତା ଏବଂ ଦୟା ଭଳି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରଖିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଉପକାରରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନୁଭବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଏହା ହିଁ ଯେ ପରାମର୍ଶ ହେଉ ବା ଦଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସତର୍କତା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଏକାଠି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଧନକୁ ତ ଲୁଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ତ ସମର୍ପଣରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକ ଦୂର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ବହିରୁ ତ ବସ୍ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶିଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ଚେହେରାଗୁଡ଼ିକ ତ ପୂରା କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଶିଖାଇଦେଲେ। ନିଜ ଶୈଶବ ବା ପିଲାଦିନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ, ତେବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାହେ ସେମାନେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଏକ ଫୁଲ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଯାହା ବାସନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଏ ଏବଂ ଝଡ଼ିଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣାଇଛି। ସମୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସେହି କାମ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା। ପରାମର୍ଶ ତାହା କରାଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ତାହା କରାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ଏବେ ସେ ନିଜର ଚତୁରତା ଦେଖାଇବ ନା ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତା, ତାହା ତାର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚତୁରତା ତ ବସ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଚମକେ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦିଏ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ କେତେ ଧନୀ ବା ଗରିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ, ତେବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର ମାଗିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆଉ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତେବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ କି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ କିଛି ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଫଳରେ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ମିଠା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବିଷ ହିଁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଥା ଜାଣିପାରେ, ସେ ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଏ, ତେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେମିତି ଲୁହା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହିଁ ମଜବୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ।
ଏହି 7ଟି ଗୁଣ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚାଇବ। 1 ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, 2 ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ, 3 ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, 4 ଆପଣଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାହସ, 5 ଆପଣଙ୍କ ଭଲକର୍ମ, 6 ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ 7 କଠିନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ମଣିଷ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏକା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ବନେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା କାପୁରୁଷତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ବାପା ଉପରେ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ସେ ଡରେ ନାହିଁ, ବରଂ ହସେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତା ବାପା ତାକୁ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କନ୍ନେଇ କହନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। କେବେ କାହା ଆଗରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭାବିବ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଅଣଦେଖା କରିବା ଶିଖିବେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ କନ୍ଦାଇ ଦିଏ, ଆଉ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ କନ୍ଦାଇ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତ ସେଇଟା ଯାହା ଆମ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। କହ୍ନେଇ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବୁଝେ ସେଇ ହିଁ ନିଜର, ଆଉ ଯିଏ ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ସେ ହେଉଛି ପର। ଯିଏ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ହିଁ ନିଜର, ଆଉ ଯିଏ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ସେ ହେଉଛି ପର। ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ ଯାହା ତା ନିଜ ହାତରେ ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସେଇ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗୁଣରୁ ଶିଖେ ନା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ବା ଈର୍ଷା କରେ। ଏହି ସଂସାରରେ କେହି କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସହାନୁଭୂତି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କେବଳ ସୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନା ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରିବ। ବାପା ଏବଂ ମା ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। କିଛି କଷ୍ଟ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ମରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚାହେ କେତେ ବି ଭଲ କାମ କରୁନା କାହିଁକି, ତାର ପ୍ରଶଂସା ତ କେବଳ ଶ୍ମଶାନରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ଥରେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କୋମଳ ହୃଦୟର, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏହା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ପୁରା ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ ଗୀତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ମଣିଷକୁ ସଠିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୀତା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ଘେରାଇ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଗୀତା ତାକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଗୀତା ଏମିତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ନିରାଶ ମଣିଷ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଭରିଦିଏ। ଗୀତା ଜୀବନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ପାଳନ କରେ ସେଇ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ମନନ କରେ ତଥା ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋର ପରମଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ ଗୀତାର ପାଠ
ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ହୁଏ ସେହି ଘରକୁ, ସେହି ଘର ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ସୁଖଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ବିଚାରରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ ଜାଣି ଆପଣ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ। ଅଧୁଆ ସୂଚନା ବା ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ଉପକାରୀ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ସଂସାର ମୋର ହିଁ ମାୟା ଅଟେ। ଏହି ସଂସାର ମୋଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ହିଁ ଏହାର ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର କରେ। ମୁଁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେମିତି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ଏ ସଂସାର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ମଣିଷ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଣିଷକୁ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଆଜିରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତ। ମୁଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସାମବେଦ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର। ଜଳାଶୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ହିମାଳୟ। ଏହି ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ମନର ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଶିଖିଗଲା, ସେଇ ହିଁ ଏହି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ସମୟ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ହିଁ ନିୟତି। ଜୀବନ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କଠିନ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ନିଜକୁ ନୁହେଁ। କର୍ମ ହିଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। କେହି ବି ବିନା କର୍ମରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳର ଚିନ୍ତା ନ କରି କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମନ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା କାଲି ଅନ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲିରେ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷର ମନ ପବନ ଭଳି ଚଞ୍ଚଳ। ଏହା ହିଁ ତାକୁ କାମ, ବାସନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଆଡ଼କୁ ଭଟକାଇ ଦିଏ। ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହେ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜ ମନକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ବଶରେ କରିନେଲା, ସେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର
ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ କେବଳ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆମେ ସଠିକ ଅଛୁ କି ଭୁଲ, ତାହା କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଏକ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦୁଇ ଆମର ନିଜ ବିବେକ ବା ଆତ୍ମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋହ ହିଁ ବିନାଶର କାରଣ, ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଯେତେ ଅଧିକ ମୋହ ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଅନୁତାପ ଆମର ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମ ସାଥ ଦିଏ, ତୁମେ ତାର ସାଥ ଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଠକେ ତାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଠାକୁ କେବେ ଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭଲ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ, ସେଠାରେ ପୁରା ବଂଶ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣିଷର। କେବେ ବି ନିଜକୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ତ କେବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହିଁ କରନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ନିଦ ଦରକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ। ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଚିକିତ୍ସା ତ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଦେଖିବାର ଢଙ୍ଗର ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଭଲ ବନାନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ କମିଯିବ। ଯିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ବାହାନା ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, ସେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିନୋଟି ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ, କୌରବ ଏବଂ କଂସ। ଯଦି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଗ ସମୟରେ ଟିକେ ରହିଯିବା ଏବଂ ଭୁଲ ସମୟରେ ଟିକେ ନଇଯିବା ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଜାଣିନିଏ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଗୀତା ପଢ଼େ ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହା ନାହିଁ, ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରବଳ ପବନ ଏକ ନୌକାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭଟକାଇ ଦିଏ, ସେହିଭଳି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନକୁ ଭଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ସବୁଥିରେ ସମାନ ଭାବ ରଖେ, ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତୁମର କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ, ନଚେତ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ସେ କାହାକୁ ଠକିବା ଏମିତି ଏକ ଋଣ ଯାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସେ। ଭଲ ମଣିଷ ସେଇ ଯିଏ କେବଳ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ ଖୋଜେ। କେବେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯିଏ ସମୟ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଏ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହୋଇକି ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ହେବାର ନାହିଁ ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ମନରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଚ୍ଚୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ କେବେ ବି ବୃଥାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ମିଳିବ, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମର ହିଁ ପରିଣାମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ ଦିଏ ଯାହା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ତା ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଏବଂ କେତେ କଥା ହେବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଏହା ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। କନ୍ନେ କହନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ କାହା ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ହୃଦୟ ଧର୍ମର ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ହୃଦୟ ଅଧର୍ମର ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମକୁ ମୂର୍ଖତା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚେର ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସଂସାରକୁ ଚଳାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼େ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଦୂରତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ମଣିଷ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଯାଏ ଯେମିତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ସଂସାରରେ କାହାକୁ ବି ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୟରୁ ଅଧିକ ମିଳିନାହିଁ କି କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷତ କେବେ ବି ସୁଖେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ, ଅଧର୍ମର ଶତ୍ରୁ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ଶିଖ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତେଲ ବୁନ୍ଦା ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଚାହେ ତା ଉପରେ ଯେତେ ବି ମିଛର ପାଣି ପକାଅ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ହିଁ ଭାସିବ। ସିଂହର ଏକ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଜଙ୍ଗଲର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ମୋର ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ସତ୍ୟତା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କିଏ। ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିକି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତ ରହି ଶାଗୁଣା ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଉଡ଼େ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ଥାଏ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ରହି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଆନ୍ତି। ସିଂହ ନିଜଠାରୁ 10 ଗୁଣ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ହାତୀର ଶକ୍ତି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସିଂହର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତାକୁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ହାତୀକୁ ମାରିପାରିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସିଂହକୁ ଦେଖି ଏହା ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଂହ ହିଁ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ସିଂହ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲଢ଼ିବାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରାଜ କରେ, ଆଉ ବାକି ପଶୁମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସିଂହକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ ସିଂହଠାରୁ ଜିତିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ଏହି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ କରିନେବି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଜିତିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛି, ତେବେ ତାକୁ ନିଜ ରାଗ ପ୍ରକାଶ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ସରି ବା କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ।
निज भूलकु स्वीकार करिबा सिखंतु, क्षमा मागी निज भूलकु सुधारंतु एवं निजर देइथिबा प्रतिश्रुतिकु कोनसी भी मूल्यरे भांगंतु नाही, बरं ताकु निभाइबा सिखंतु। एहा द्वारा समाजरे आपणकर एक अलगा परिचय सृष्टि हेबो। एही समयरे आपणक भितरे शक्तिर भंडार अछि। आपण जहा चाहिबे ताहा करि पारिबे। निजर शक्ति एवं उत्साह को सठिक जगार व्यवहार करंतु, नचेत परे अनुताप करिबे। एही बयसरे जदि आपणकु लागुछि जे आपणकर जण, एही समय आपणक टैलेंट को चिन्हिबार एवं निज लक्ष्य स्थिर करिबार समय। एहाकु चिन्हन्तु, कारण आजिठारु किछि वर्ष परे आपणकु एही कथा पाई सम्मान मिलिबो जे आपण कोन काम करूछंती, ना कि एही कथा पाई जे आपणक पाखरे गर्लफ्रेंड अछि कि नाही। प्रत्येक व्यक्ति भितरे महान हेबार एक मंजी सोई रहिछि, जहाकू जदि जगाई दिया जाए एवं कामरे लगाई दिया जाए, तेबे एहा आपणकू सही उच्चता पर्यंत नहीं जीवो जेउठी पहुंचिबा पाई आपण केबे आशा मध्य करि नथिबे। बस शर्त एतिकी जे एही सोईथिबा मंजी को आप खुशी रहुथिबा लोकमाने देखेई हुअंती नाही। सेमाने कम कथा कुहंती, प्रतिदिन किछि नुआ शिखंती, अन्य को साहाଯ୍ୟ करंती, अधिक हसंती एवं बाजे कथा को अणदेखा करंती। कथा हेबा बेले जोररे हसिबा अपेक्षा टिके मुरुकी हसिबा बहुत भलो। एहा द्वारा सामना लोक आपणकू जज करिपारे नाही एवं ताकू आपण जणे रहस्यमय मनीष भଳି लागंती। आपण जेतिकी परिश्रम करूछंती, सठिक समय आसिले तार रिजल्ट पाइबारु आपणकू केही अटकाई पारिबे नाही। बस आपण थकी जाई परिश्रम करिबा बंद। जीवनर सबुठारु कठिन समय सेतेबेले आसे जेतेबेले सत जानी मध्य आमकू निज लोकंक खुशी पाई बाध्य होई भूल निष्पत्ति रे राजी हेबाकू पड़े। प्रकृति भलो लोकंकू सबुठारु अधिक कष्ट दिए, जेमिति सेमाने जीवन एवं लोकंकू चिन्हि पारिबे। दुखी व्यक्ति साधारण जीवनरू विरक्त होई जाए एवं सेइठारु ही ता किछि बड़ करिबार आरंभ हुए। जदि आपण निज दुख अन्यमानक सहित शेयर करुनाहांती, तेबे बुझी जाआंतु जे आपण जीवन बंचिबा शिखिगलेनी। कारण बुद्धिमान लोकमाने एहा खूब शीघ्र बुझी जाआंती जे अन्य को निज दुख कही किछि लाभ नाही। निज दुख निजकू ही सहिबाकू पड़े, केही भी आपणक साहाଯ୍ୟ करि पारिबे नाही। जेमिति लोकमाने मृत व्यक्ति को कांध देबाकू पुण्य बोली भाबंती, सेहीपरि जदि सेमाने जीवंत मनीष को सहारा देबाकू पुण्य बोली भाबन्ते, तेबे सेही दिन समस्तंक जीवन सहज होई जांता। जेपर्यंत आपण कोनसी सफलता पाई नाहांती, से पर्यंत लोकंक ठारू भल पाइबा एवं जिए निजकू सम्मान दिए नाही, जिए निजकू कोनसी योग्य करे नाही, ताकू केउठी भी सम्मान मिले नाही। मने करंतु आपण बसरे केउ आडे जाउछंती एवं बाटरे बसटी खराब होईगला, आउ ताकू ठीक हेबा पाई दिने समय लागिबो। एमिति अवस्थारे आपण कण करिबे? आपण सेठारे बसी अपेक्षा तो करिबे नाही। आपण अन्य एक बस नेबे एवं सेही समयरे बाहाई जिबे। सेहीपरि जीवनरे कोनसी असुविधा आसिले आपण गोटिए जागारे रही दुखी होई पारिबे नाही। आपणकू ताकू छाड़ी आगकू बढ़िबाकू ही हेबो। काहाठारू प्रतिशोध नेबार अछि, तेबे एते सफल होई जाआंतु जे सबुआडे केवल आपणक नाम ही चालिबो। काहाकू मारी बा लढ़ी प्रतिशोध नेबा अपेक्षा भल जे आपण सफल होई जाआंतु। से आपणकू देखी जीवन सारा जली जली पाउस होई जिवो। जेतेबेले थरे मनरे प्लान होई जाए जे मते एही काम करिबार अछि, तेबे पुणी मो पाखरे द्वितीय कोनसी ऑप्शन बा विकल्प रहे नाही। मु एहा भाबी समय नष्ट करे नाही जे एहाकू आजी करिबी, काली करिबी ना परदिन करिबी। थरे जदि मु ठाणी नेली जे मते एहा करिबार अछि, तेबे मु ताकू तुरंत आरंभ करिदिए। समय थाउ थाउ जदि आपण निज स्वप्न को पूरण करि पारिबे नाही, तेबे आपण समय को
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ରଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ରଖେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଲଢ଼ିକି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଫଳ ହୋଇ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି। ତେବେ ଏତେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଔକାତ ନଥିବ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁଅମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବାଟ ହୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଅଛି। ବସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଗର୍ବ ଆଗରେ ତାଠାରୁ ଦବି ରହିବା ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ଯେ ନା କାହାର ଗର୍ବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କାହା ଆଗରେ ଦବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ହେବା ବେଳେ କମ୍ କୁହେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହେ ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଏବଂ ସିଧା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସି କହେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ସିକ୍ରେଟ ବା ଗୋପନ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ କମ ହେଉଛି, କେହି ତାକୁ ଜିଇ ନିଏ ତ କେହି ତାକୁ କାଟିଦିଏ। ଜୀବନ କେବଳ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ, ଏହାକୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଜିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ନୁହେଁ ଜିଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କପଲ୍ ତ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତାର ମାଲିକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଜିନିଷକୁ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଉଠିବ ଏହି ଜିନିଷ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ଏବେ ତାର ହୃଦୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ପୂରା ଦୁନିଆ ଜିତିବାର ଅଛି। ସେ କେଉଁ ହୀରାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଚାପ ବା ପ୍ରେସରର ପ୍ରଭାବ କମ ରହେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିଜ ସାଥୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ରହେ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ଆକ୍ସନ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା କାହା ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ସହିତ, ସେଇଠି ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ। ଯିଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ଏପରିକି ଦୁନିଆର ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପ୍ରେତ ବାଧିତ ଜୀବନର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଡିଆ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ କହୁଛି। କେହି କହୁଛି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାଛାଏଁ ହଲୁଛି, କେହି କହୁଛି ଉପର ପବନ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହା ମଣିଷର ଡର ହିଁ ଯାହା ତାର ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନାହିଁ, ଆବେ ମହାବୀର ଜବ ନାମ ଶୁଣାବେ। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରମ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ,
ତେବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଆପଣାଛାଏ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହା ମାନିନିଏ ଯେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂତ ପିଶାଚ ଏବଂ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଏହି ବିଚାର ଆସେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ମୋ ଦୁଃଖ କମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହନ୍ତି। କଣ୍ଟା ଉପରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁ, ସୁଖ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯେତେ କଠୋର ହେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଚାହେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଜରୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଜୀବ ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, କାରଣ ତାହା କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ତାହା ମୂର୍ଖର ସଙ୍ଗ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ କେବଳ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଲୁହା ପାଣିରେ ଭାସିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ମୂର୍ଖର ସଙ୍ଗରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଟୋପାଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ତାହା କର୍ପୂର ହୋଇଯାଏ। ଶାମୁକା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାପ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ସଙ୍ଗ ହେବ ସେମିତି ହିଁ ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥା ହେବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରି, ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟକର କଥା, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି କଥା ପାଇଁ ସେହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଲୋକ ଏହି କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ତେବେ ଦିନେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ରଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଲେଟର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଲୋକର ଘରକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୋଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଲେଟର ପଢ଼ିଲେ, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ଉନ୍ନତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଯିଏ ବି ଥିଲା ତ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଲୋକ। ଆଉ ଆଜି ସେହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ଲୋକର ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ହଲ ମଝିରେ ଏକ କଫିନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଲୋକ ଜଣ ଜଣ କରି ସେହି କଫିନ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୋକକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଲୋକଟି କିଏ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ସେହି କଫିନ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି କଫିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲା, ବରଂ ସେହି କଫିନ ଭିତରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ବା ମିରର ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ହିଁ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ତାହା ଆମେ ଆଉ କାହା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେଉ, ନିଜ ମଜବୁରିକୁ ଦୋଷ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଭାବୁନା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମଜବୁର ଅଛୁ, ଆଜି ଆମ ଉପରେ
ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମକୁ କାଲି ଉପରେ ଟାଳି ଦେଉ। କାମ କରିବାକୁ ଏବେ ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ କାମରେ ନିଜର 100% ଦେବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିନେଉ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ମୋର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରିବ? କ'ଣ ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିପାରିବି? ଏହି ସନ୍ଦେହ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାରଣ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୂରା ଦିନ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବା ଗିଲ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି, ଆଉ କାମ ନାମରେ କିଛି କଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବାହାନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ନିଜ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଏ ନା, ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ନୀରବରେ କର ଯେ ସଫଳତା ଯେମିତି ଶବ୍ଦ କରିବ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନ ଆସୁ, ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, ତେବେ 5 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବେ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଚାହେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଖରାପ କାମ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଦମରେ କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ସଫଳ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରରେ ବୁଲନ୍ତି। 16ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ନିଜର ପୂରା ଦିନ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ ନା କ୍ୟାରିୟର। ଆଉ ଏହି ବୟସରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ପାସୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦେଉନାହୁଁ, ତେବେ ନିଜ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କେମିତି ଦେଇପାରିବା? ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରେ ସେତେବେଳେ ସେହି କାମକୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଢ଼ିବାର ବା କୌଣସି କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ସହିତ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମକୁ ଏତେ ସମୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ। ଏକ ତ ଲୋକ ନିଜେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଖରାପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣରେ ଖରାପ ବାହାର କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାନା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଠକିବା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ରଥର ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଜୋର ନଥାଏ। ରଥ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ତାର ଚାଳକ ଏବଂ ମାଲିକର ଅଧିକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରଥ ମାଲିକର ହିସାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ। କେବେ ଘୋଡ଼ା ରଥକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେବେ ରଥ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ ରଥକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସର ଅନେକ ମହାନ ଲୋକ ମହାନ ଏବଂ ବଡ଼ କାମର ଆରମ୍ଭ ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ମହାନ ସଫଳ, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ବା ସମୟ ତ ବିତି ଚାଲିଛି। ଯଦି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କୌଣସି ଭଲ କାମରେ କରନ୍ତୁ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ
निज श्रेष्ठ प्रदर्शन करंतु चाहे आपणଙ୍କୁ देखुथिबा लोकंक संख्या जेते कम काहींकी न हेउ दुखी रहिबार अछि तेबे समस्तंक भितरे दोष खोजंतु आउ प्रसन्न बा खुशी रहिबार अछि तेबे समस्तंक भितरे गुण खोजंतु जेपर्यंत कोनोसी भी कथार संपूर्ण ज्ञान नाही से पर्यंत आमकु सेठारे नीरव रहिबा ही श्रेष्ठ कारण अधासत संपूर्ण मिछठा प्रार्थनार गति एते तीव्र जे जीभकु आसीबा पूर्वरु ही परमात्मांक पाखरे पहुंची जाए जाहा करिछ ताहा निश्चय सामनाकु आसीब कर्म काहार निजर हुअंती नाही जेउ व्यक्ति अन्यर निंदा करी खुशी हुए से एमिति करी निज जीवनर पुण्यकु शेष करे किंतु से दिने निजे मध्य लोकंक नजररे निंदार पात्र होई जाए कारण निंदा करिबा द्वारा मनीष निज जीवनर केवल पुण्य नुहे बरं पुण्यरु मिलिथिबा सुख जस कीर्ति सबुकिछि सर्वनाश करिदिए तुमे ता पाई शोक करूछ जिए शोक करिबा योग्य ही नुहे आउ ज्ञानर कथा कहुछ बुद्धिमान व्यक्ति जीवित किंबा मृत व्यक्ति काहारी पाई शोक करंती नाही अन्यर भल करुथिबा मनीषकु सबुबेले कष्टर सामना करिबाकू पड़े कारण सबुबेले फल देउथिबा गछकू मध्य पथरर माड़ सहिबाकू पड़े भगवद गीतारे लेखा अछि युद्ध सेई जीते जिए युद्ध जेउ योद्धा युद्ध पूर्वरु जेते अधिक परिश्रम करिब ताकू युद्ध समयरे सेते कम आघात लागिब विश्वास कर तुम उपरे भगवानंकर बड़ कृपा अछि सेथिपाई त तुमकू एही मनुष्य देह मिलिछि एहाकू आहुरी विशेष कृपा बोली बुझ जे तुमकू भजन करिबार बुद्धि मिलिला एवं भजन पाई भल सुजोग मिलिला एही सुजोगकू हातरु छाड़िबाकू दियो नाही नचेत बहुत अनुताप करिब परिस्थितिर तीनोटी उपाୟରେ सामना करा जाई पारे प्रथम किंबा ताकू स्वीकार करिनिय जदि स्वीकार करि पारु नाह तेबे ताकू बदलाइबाकू चेष्टा कर आउ जदि बदलाई मध्य पारु नाह तेबे ताकू नियति उपरे छाड़ी दियो संसारर संजोगरे जेउ सुख मिले सेथिरे दुख मध्य मिसी रही थाए किंतु संसारर वियोगरु सुख दुख रहित अखंड आनंद प्राप्त हुए नीला आकाश आड़कू फिंगा जाइथिबा सेही पथर सहित समान जहा फेरी आसी ता उपरे ही पड़े जिए ताकू फिंगी थिला एही जीवन सुंदर एहा सेही मुहूर्त मध्य आसीब जहार इच्छा अछि आपणकर भगवानंक उपरे विश्वास रखंतु समय उपरे भरोसा करंतु कालीकू सहज करिबा पाई आजी आपणकू कठिन परिश्रम करिबाकू ही हेबो आम अलसुआपणर दंड केवल आमर असफलता नुहे अन्यमानंक सफलता मध्य सफलता पाइबा पाई आमकू प्रथमे एहा विश्वास करिबाकू हेबो जे आमे एहा करि पारिबु भूल सबु मनीषरु हुए किंतु भूल सेई मनीष सुधारे जिए मनरु सफा होई थाए एवं संपर्क को हराइबाकू चाहे नाही जेतेबेले काहार अणदेखा करिबार अभ्यास सीमा पार करि जाए सेतेबेले अजणा होई जिबा ही उचित काहा उपरे दोष लदिबा पूर्वरु एहा देखिबा उचित जे आमे निजे केते सठिक गर्व पाई नुहे किंतु केबे केबे आत्मसम्मान पाई जीवनरे किछि लोकंको साथ छाड़िबाकू पड़ी थाए जीवन जबरदस्त एहाकू जबरदस्ती बंचंतु नाही बरं जबरदस्त उपाୟରେ बंचंतु पूजा करिबार कोनोसी नियम नाही परमात्मा प्रत्येक सेही हृदयर कथा सुनंती जिए पवित्र निर्दोष एवं सच्चोट जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति निजर समस्या आपणक आगरे रखे सेतेबेले से आपणक उपरे ईश्वरंक भଳି संपूर्ण विश्वास रखे गछ तळे रखा जाइथिबा भगवानंक भंगा मूर्ति को देखि बुझिली जे परिस्थिति चाहे जेमिति भी हेउ किंतु केबे निजको भांगिबाकू दियंतु नाही नचेत एही दुनिया जेतेबेले भांगी गले भगवानंकू घरु बाहर करि देई पारे तेबे आमर बा स्थिति कण चाहे लढिनियो झगड़ा करिनियो माड़ खाओ बा माड़ दियो किंतु कथाबार्ता बंद करंतु नाही कारण कथाबार्ता बंद हेबा मात्रे
ସମାଧାନର ସବୁ କବାଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ରାଗ ଖରାପ ନୁହେଁ। ରାଗ ପରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ମନରେ ପୋଷେ ତାହା ଖରାପ। ରାଗ ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପଟେ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରୁହନ୍ତେ। ଯିଏ ହସୁଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଳିଥିବ। ଯିଏ ଚାଲୁଛି ତା ପାଦରେ ଫୋଟକା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ମଣିଷ ଚମକି ପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଜଳିବ ଉଦାସ ହେବା ପାଇଁ ତ ପୂରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖ, ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।